سر میں انشاءاللہ کریں جی شروع. ٹھیک ہے اوکے. آ جاؤ. آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد وہ میڈیا سے بات بھی کریں گے. لاہور کے یہ مناظر ہیں جہاں پر پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے بات چیت کرنے والے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ڈی ایم کا کل ایک بہت اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جس میں استعفوں کے حوالے سے بات چیت ہوگی اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے تمام جو پارٹیز ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ استعفوں کے ریکارڈ ساتھ لے کر آئیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ استعفے ابھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور ابھی وہ استعفے نہیں دیں گے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اب سے کچھ دیر کے بعد میڈیا سے بات کریں گے. پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس سے پہلے لاہور میں بڑی بیٹھک ہوئی. محمد علی درانی کی پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی. ذرائع بتاتے ہیں کہ اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی. محمد علی درانی چند روز پہلے لاہور میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے جیل میں انہوں نے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد یہ تمام تر صورتحال بنی اور اب پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے بات چیت کرنے والے ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس سے پہلے لاہور میں بڑی بیٹھک ہوئی. محمد علی درانی کی ملاقات ہوئی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اور اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی. محمد علی درانی چند روز پہلے لاہور میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے جیل میں ملے تھے اور آج ان کی ملاقات ہوئی ہے محمد علی درانی کی مولانا فضل الرحمان سے اور ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات چیت ہوئی اور بڑی بیٹھک لگی اور اب مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کرنے والے ہیں. انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اب سے کچھ دیر کے بعد میڈیا سے بات کریں گے. محمد علی درانی کی پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی اور ملکی جو سیاسی معاملات ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوئی. اب مولانا فضل الرحمان اب سے کچھ دیر کے بعد میڈیا سے بات کریں گے. کل ایک بہت اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محمد علی درانی صاحب تشریف لائے ہیں. ایک دیرینہ تعلق ہے ان سے ملنے جلنے کا. کسی قسم کے کوئی پروٹوکول کا پابند نہیں ہے. آج چونکہ مجھے یہاں لاہور آنا تھا تاکہ کل کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں شرکت کر سکوں لیکن درانی صاحب پہلی سی گھات لگائے بیٹھے تھے اور وہ تشریف لے آئے ہیں. تو اب یہ کہ ان کی تشریف آوری جو ہے وہ کسی ایجنڈے پہ ہے اس کے لیے میرے خیال میں اگر خود ہی ارشاد فرما دیں تو بہتر ہوگا. چلیں آپ سے بعد میں سوال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو مولانا کا بہت شکر گزار ہوں اور میرا تعلق ایک گھر کے فرد کا تعلق ہے جس کی بنیاد پر میں بغیر کسی پروٹوکول کے حاضر ہو سکتا ہوں. میں مولانا کے پاس پیر صاحب پگاڑا کی طرف سے پیغام لے کر آیا تھا جس میں کہ ان کی یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس کے اندر ٹکراؤ کو بچانے کے لیے نئے راستے سوچنے چاہیے اور نئی تدابیر نکلنی چاہیے اور اس کے لیے ہم نے ٹریک ٹو ڈائلاگ کا بھی ایک موقف رکھا اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی رکھا کہ اس وقت استعفے اور جو باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے جو کہ انٹرنلی پارٹی کے اندر ہو رہا ہے اور سب جگہ. اس پہ ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی اور میں اس سلسلے میں مولانا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت بھی دیا اور اس سارے ایشو پر ہماری بہت سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے راستے اختلاف میں سے نکلا کرتے ہیں اور اختلاف کا اظہار جو ہوتا ہے وہ ڈائلاگ کا آغاز ہوتا ہے اور مولانا سے جو رشتہ ہے تعلق ہے اس میں اس معاملے میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے. تو میں آج کی میٹنگ کو بہت ہی ایک مفید میٹنگ سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل سے جو ہے جو ہم کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ آگے بڑھنے کے بہت سے راستے نکلیں. درانی صاحب یہ بتا دیجیے گا پہلے آپ سے سوال یہ بتا دیجیے گا کہ آپ جو آج کی ملاقات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اختلاف ہوا ہے یا دونوں میں
एतमाद बढ़ा है आगे बढ़ने का, ये दोनों एक बात पर मुत्तफिक हुए हैं। मैं तो ये समझता हूँ जी, जब मैंने ये डायलॉग शुरू किया था उस वक्त भी यही कहा था कि इस डायलॉग, कभी भी किसी डायलॉग का आगाज़ जो है वो इत्तेफाक से नहीं हुआ करता, फिर तो डायलॉग की ज़रूरत ही नहीं रहती। इख्तलाफ से ही होता है, यहाँ भरपूर इजहार है हर चीज़ का, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इजहार जो है मुझे रोज़े रोशन की तरह नज़र आ रहा है कि आगे ये एक रोशन इत्तेफाक में बदलेगा और नया साल जो होगा वो इत्तेफाक का साल होगा और इत्तेहाद का साल होगा, और वो रास्ते निकलेंगे जो हकीकी मुल्क में जमहूरियत और आवाम का मफाद लाएंगे। आज आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म करने में मेरा ख्याल है कि ये जो किरदार है मौलाना का और सब लोगों का, ये बहुत अहम किरदार है। अच्छा दुरानी साहब, ये बता दें कि आप एक ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं, ग्रैंड डायलॉग दोनों तरफ से होता है। आपने अभी तक शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की, आज मौलाना साहब से भी मुलाकात की, जो डायलॉग के दूसरी तरफ हैं उनकी तरफ से कोई बात हुई क्या? वो अभी मेरे सवाल सुन लें, क्योंकि अभी तक जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के रास्ते दरवाजे बंद हैं, अब हमारी शराइत पर मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा बंदा जिससे आपकी इस हवाले से बात हुई हो, आप एक फरीक से भी मिल रहे हैं, दूसरे फरीक की अभी तक हुकूमत भी मुज़ाकरा करना चाहती है? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि मैंने शुरू से ये बात कही है कि जनाब असल बात ये है कि इस वक्त जो ग्रैंड डायलॉग है अभी वो शुरू करने से पहले उसकी एजेंडा सेटिंग की ज़रूरत है, और एजेंडा सेटिंग के लिए हमने ट्रैक टू डायलॉग का कॉन्सेप्ट दिया जिस पे हम इख्तलाफ को सामने लाएंगे और इख्तलाफ में से इत्तफाक के रास्ते निकलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत भी डायलॉग ना चाहती हो और अपोजिशन भी ना चाहती हो तो फिर डायलॉग जो है वो मुमलिकत के लिए ज़रूरी हो जाता है, और उसके रास्ते निकालना और उसकी सूरतें बनाने के लिए ये हिकमत से चलने वाला काम है। कोई हम एकदम से उछल कूद के अंदर नहीं निकले, और मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारियों का अमल जो इस वक्त हो रहा है नैब की सूरत में, उस सूरत में उसमें उससे इत्तफाक के रास्ते बनाने में बहुत मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि एहतसाब जो है वो अदालत का काम है, हुकूमत का काम नहीं है। इतनी बात मैं ज़रूर करूँ। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा, आपकी इनसे मुलाकात आज हुई है, इससे पहले शहबाज शरीफ से भी ये मिले हैं, आप समझते हैं कि जो इनसे आपकी मुलाकात है वो हुकूमत से मुज़ाकरा या हुकूमत को हटाने में वो मदद मिल सकती है आपको? जो आपको देखिए, जहाँ तक है दुरानी साहब की सोच या जीडीए की क़ियादत की सोच, तो एक मुस्बत सियासत की अलामत कहा जा सकता है इसको, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और उस ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर पीडीएम का मौक़िफ़ क्या है। हमारा वाज़ेह एक मौक़िफ़ है कि यह हुकूमत धांधली की पैदावार है, यह हुकूमत आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। वो मुज़ाकरात करेगी जब किसकी नुमाइंदगी करते हुए करेगी। लिहाजा इस जाली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को तो बहरहाल हमने सरदस्त खारिज इम्कान करार दिया है, लेकिन अगर दुरानी साहब मुसिर हैं इस बात पर तो देखें कब इसकी इफादियत वो हमें समझा सकेंगे। तो अच्छा दुरानी साहब, ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हो गई, मौलाना साहब से भी मुलाकात हो गई, अब बिलावल से मुलाकात के लिए आप बिलावल हाउस जाएंगे कि उनके भी लाहौर आने का इंतज़ार करेंगे? देखिए, मुलाकात का कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं है। ट्रैक टू डायलॉग का मतलब ही यही होता है कि जी हम अपनी बात खामोशी से करते हैं। अब आज मैं यहाँ आया, किसी को पता नहीं था, ना मैंने किसी को बताया था ना यहाँ, बस वो फिर भी जो मेहरबान आसपास खड़े होते हैं वो आप तक खबर पहुँचा देंगे। नहीं, बिलावल से मुलाकात के हवाले से बता दें सर। एक तासुर बन रहा है कि पीपल्स पार्टी रिज़ाइन नहीं करेगी, उनके पास एक ऑक्सीजन आ रही है सिंध हुकूमत की, वो उसको कभी बंद नहीं होने देगी। तो अगर पीडीएम इस्तीफों की तरफ जाती है तो पीपल्स पार्टी साथ होगी आपको? देखिए, उन्होंने एक बड़ी मुस्बत बात कही है अपनी सीएसी के इजलास के फ़ौरन बाद फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ हमारी तजावीज़ हैं और फिर जो फैसला पीडीएम का होगा वही हम सब का होगा।
تو کل جب اجلاس میں ان کی تجاویز سامنے آئیں گی تو اس کے بعد ہی پھر اس پر بات ہو سکے گی. سردست تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس تمام تر صورتحال کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ 20 ستمبر کی APC کا اعلامیہ ہے، جس کے اندر لانگ مارچ بھی ہے، جس کے اندر استعفے بھی ہیں، اور یہ سارے آپشنز وہاں موجود ہیں. اب اس کو ایک ہم نے اسٹریٹجی کی شکل دینی ہے اس کو، اور اس حوالے سے تمام پارٹیاں جو ہیں وہ مکمل طور پر صورتحال سے باخبر ہیں. تمام پارٹیاں اکٹھی ہوں گی، ان کی قیادت اکٹھی ہوگی، اور اس پر تبادلہ خیال ہوگا. جو قابل عمل صورتحال ہوگی. مولانا صاحب 31 دسمبر آج وہ مکمل ہونے جا رہی، تو استعفے آپ کی پارٹی استعفے سب جمع ہو چکے ہیں ہمارے. اچھا مولانا صاحب ایک چیز بات کر رہے ہیں. اچھا مکمل کر لیں بات آپ. میں نے کہا کہ ہمارے استعفے تقریباً تمام پارٹیوں کے پاس اپنے ممبران کے استعفے پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب اور مولانا حافظ حسین احمد قصاب کی طرف سے جو JUI کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے PDM کی جو موو ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا اس کا نیگیٹو؟ میرے خیال میں ہم اس سے مضبوط ہوئے. جو ڈنٹ تھا وہ اکھڑ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. اب تو گاڑی بڑی مضبوطی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اپنی داخلی مشکل کو باہر پھینک کر اب ہم بڑے یکسوئی سے آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. مولانا صاحب آپ تو مضبوط ثابت ہو رہے ہیں، لیکن مولانا آپ کے جو کچھ ساتھی ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے گئے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اختلافات سامنے آئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو 2 مسلم لیگ نون کے MNAs نے استعفے دیے تھے ان کے بھی بیانات کچھ سامنے آئے. تو بظاہر تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ PDM جو ہے وہ مضبوط نہیں رہی. دیکھیے اس اوپن میڈیا کی دنیا میں اس قسم کی چھوٹی موٹی خبریں اڑتی پھٹتی صورتحال کو عجیب، لیکن اس پہ کوئی بنیادی سیاسی صورتحال پہ اثر انداز نہیں ہوں گی. یہ بات ہے سیاست جو ہے وہ مجموعی فیصلوں کا نام ہے، اور فرد کی پھر رائے کو نہیں دیکھا جاتا. عوام ان پارٹیوں کے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں، اس پالیسی کو دیکھتے ہیں. اس پارٹی کے اندر کسی ایک فرد کی ذاتی ایکشن کو نہیں دیکھا کرتے لوگ. اچھا درانی صاحب یہ بتا دیں کہ ٹریک 2 کی جو بات کی جا رہی ہے تو کیا اس میں اس چیز کی بھی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ جو اپوزیشن ہے ان کے جو رہنما لیڈرز ہیں ان کو بھی ریلیف فراہم کیا جائے گا، جس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کوئی ریلیف نہیں مانگ رہی. اپوزیشن صاف سی بات ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے. ان کا خیال ہے کہ عوام میں ان کی مقبولیت دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے میں کسی ریلیف کے مشن پہ تو ہوں نہیں، نہ کوئی ریلیف مانگ رہا ہے. ہمارا تو ملک کا ایشو ہے، اس ملک کے عوام کا ایشو. درانی صاحب ایک بات کہیے گا، آپ اس موقع پہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، جب مہنگائی بے انتہا بڑھ چکی ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ملک کی بدنامی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہے، پھر آپ انہیں کیوں راضی کرنا چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں اور مذاکرات سے حل ہو؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت جائے گی تو ملک بچے گا ورنہ نہیں بچے گا. اس کے ساتھ یہ بھی کہ آپ حکومتی اتحاد کا حصہ بھی ہیں، تو آپ کا حکومت کی طرف اس کو پیغام تو نہیں ہے یہ؟ دیکھیں جی ہمارا جو پیغام ہے وہ پاکستان کے عوام کی طرف سے ہے. پاکستان کے عوام کے وہ جذبات ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں کہ وہ اس وقت مشکل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل سے نکلنے کے لیے آخر میں تو پھر مذاکرات ہی کرنے پڑتے ہیں، اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ ریاست کی سطح پہ ہونے چاہیے. اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک راستہ نکلے کہ عوام کی مشکلات کم ہو سکیں اور اس ملک کے اندر جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت بنی ہوئی ہے اس سے نجات حاصل. اچھا درانی صاحب محمد علی درانی صاحب سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حکومت کے ساتھ اس وقت مذاکرات کی بات کرنا عوام کو مایوسی کی طرف دھکیلنے والی بات ہے. جو ملک کی معیشت کو زمین بوس کر چکی ہے، اور آپ اگر ایک کامیاب خارجہ پالیسی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ریاست کا اقتصادی لحاظ سے طاقتور ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اقتصادی قوت کے ساتھ آپ دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ کرتے ہیں. آج کوئی دنیا، چاہے آپ کا پڑوسی ہے چاہے پڑوسی کا پڑوسی ہے، وہ آپ سے کسی طریقے کے تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا کی معیشت اس وقت وہ عالمی مالیاتی اداروں کے پاس ہے.
चाहे वो IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे FATF है। आप बताएं इन 2 सालों में उन्होंने एक पैसे की मदद पाकिस्तान की नहीं की, बजाय इसके कि वो मदद करें वो मुसलसल पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के और यहाँ की रियासत की इक़्तिसादी पॉलिसियों से मुतमईन नहीं है। आपको अपनी दोस्ती में सऊदी अरब ने पैसे दिए ताकि आपका ज़र-ए-मुबादला के ज़ख़ीरा बने, आपको मुत्तहिदा अमारात ने पैसे दिए, आज वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, बल्कि मांग लिए हैं, और उन पैसों की अदायगी के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। आपने वो पैसे चाइना से मांगे, चाइना आपको पैसे दिए, लेकिन मुझे बताएं कि ये भी क्या पब्लिक को बताया गया है कि चाइना ने आपको जो पैसा दिया है वो इमदाद नहीं है, वो कर्जा है, और दुनिया की मौजूदा और उसकी तारीख की सूद की सबसे बुलंदतरीन शरह 14% की शरह से आपको उससे कर्जा दिया है। अब आप कहेंगे हमारा दोस्त ने हमारे साथ क्या किया, तो उसी पेपर आपने उनके साथ क्या किया है? कोई दोस्त तो आपने रखा नहीं है। कल जो हिंदुस्तान मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर हमसे तिजारत और कारोबार के हवाले से भीख मांग रहा था, वो भी तो BJP था। आज उसी BJP का रवैया क्या है? वजह यह है कि उस वक्त आपकी इक़्तिसादी पोजीशन मजबूत थी, आपसे लोग दोस्ती चाहते थे। अफगानिस्तान आपसे दोस्ती चाहता था, ईरान आपसे दोस्ती चाह रहा था। आज पड़ोस का कोई मुल्क आपसे ताल्लुक़ रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप बेफ़ायदा हो चुके हैं, आपके ताल्लुकात उनके लिए मुनाफ़े बख्श नहीं रहे हैं। तो ऐसे हुक्मरानों को और ऐसी हुकूमतों को मुल्क पर मुसल्लत रहना, ये पाकिस्तान की तबाही की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हमारे जितने भी इदारे शोबे हैं, उन सबसे वाबस्ता लोगों को एक पेज पे आज होना चाहिए कि इस किस्म की नाअहल हुकूमत को अगर एक दिन मजीद मिलता है तो हम एक दिन मजीद ज़मीन में धंसते चले जाएंगे। आप गड़ी खुदा बख्श नहीं गए और कल बिलावल भी नहीं आ रहे, तो ये क्या माजरा है? कोई नाराज़? देखिए मीडिया वालों, खुदा के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, कभी हमें जलसे में जाना है, कभी नहीं जाना, किसी में शरीक होना है, किसी में शरीक नहीं होना, और ये रिलैक्सेशन हमने एक दूसरे को खुद दी हुई है। तो फिर हर जलसे पर इशू पैदा करना, फलाना नहीं किया, फलाना नहीं आया, फलाना नहीं। कितने जलसों में ज़रदारी साहब, बिलावल साहब ने वीडियो लिंक से तकरीर की है, कितनी मीटिंगों में हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक से तकरीर की है, आसिफ ज़रदारी साहब ने लिंक से की है, हमारे दूसरे हजरात अख्तर जान मैंगल साहब और कोई भी। तो कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं पैदा की जाती कि आप कंपल्सरी किसी को कहें कि आपने हाज़िर होना है और क्लास में हमने आपसे हाज़िरी लेनी है और आपने कहना है साहब हाज़िर हाज़िर। ये कैफियत नहीं हुआ करती। बड़े छोड़ लोग हैं, सियासत को उसके मकाम पर रहने दो। बड़े लोग हैं, उनके अपनी एंगेजमेंट्स होती है, उसकी भी मजबूरी। हुकूमत आपके असासे सामने लाई है और कहा यह जाता है कि नैब आपको नोटिस जारी करेगा और आपको मेरा असासा आप भी हैं। आप अगर नैब आपको बुलाते हैं तो आप जाएंगे? नैब अगर आपको तलब करती है तो आप जाएंगे? पहले उनको ये जरूरत ही नहीं है, ज़रा आप मुतमईन रहें। ऐसी कच्ची गोलियां हमने भी नहीं खेली हैं आज तक। तो आप सब मेरा असासा हैं, आपका भी हिसाब लिया जाएगा कि ये असासा कहाँ से आया है। आपको क्या लगता है कि कितने आपको उम्मीद है कि इसमें कामयाब हो जाएंगे? मैं तो दुरानी साहब मेरा भी इसको ऐड कर लिया और नेशनल डायलॉग की जो बात करें तो वो बड़ी अच्छी चीज़ काबिश है आपकी, लेकिन इसमें ये अमेंडमेंट किसने दिया आपको, किसके कहने पे चले, तो ये सब चीज़ें जरूरी करेंगे। आप कितने उम्मीद है कि इसमें कामयाब हो? असल सवाल यही है। देखिए जनाब, बात ये है कि पीर साहब पगाड़ा ने मेहरबानी की, उन्होंने ये असाइनमेंट मुझे दी। जहाँ तक उम्मीद का सवाल है, मैं आपको ये फ्रैंकली बताऊँ, मौलाना से आज मिला हूँ, मेरी उम्मीद बड़ी है कि पाकिस्तान के लिए जो क़यादत की सोच है, इवन शहबाज साहब से भी जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने एक बात जो कि बाकी सब बातें उन्होंने कहा जी जो मौलाना का फ़ैसला होगा, PDM का फ़ैसला होगा, हमें कबूल होगा। एक बात उन्होंने कही
कि मैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। वही बात आज मौलाना ने भी फरमाई। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि कौमी सोच इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अवाम पे मरकूज है। अब हम आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे भी बहुत से जज्बात हैं, पहले कहता रहा, लेकिन सर एक सवाल है, एक छोटा सा। आप इनकी निगरानी और मौजूदगी में आप एक वाज़ह करते हैं बात, किस नीति पे या किस शराइत पे हुकूमत से या अरबाब इख्तियार जो बुनियाद पे मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात की बात तो मैंने कहा कि खारिज इम्कान है हमारे यहाँ। हाँ, ऐलान कर दें कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और नए इंतखाब का शेड्यूल दे रहा हूँ। चलें ठीक है, इंतखाब का शेड्यूल आ जाएगा, उसके बाद फिर देखें कोई तजवीज़ आती है तो हुकूमत की तरफ से। बहुत शुक्रिया। लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान और मोहम्मद अली दुरानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सियासत मजमूई फैसलों का नाम है, ये हुकूमत धांधली की पैदावार है। पीडीएम के इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर गौर होगा।